যাও বিরারণ ধারণী বক্ষু পাপ রাশি এটা টিকে দিও হে ভাই এড়ে বড় স্টেজ আপনার যদি নদেবে হব র আজির এ পদর রচয়িতা এই ঢেঙ্কানাল জেলার ধরপুরে যিয়ে খোর্ধা জেলারু বারকাটি বিশ্বনাথপুর বিবাহ আসিলে ওড়িশার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী अग्निवंशी नारी नेत्री पूज्यप्रिया नंदिन शतपथी वर्तमान राजनीति रे सक्रिय थिबा तथागत शतपथी तांको पुओ तांकरी अजा बा नंदिन शतपथींकर बापा नाम हेउची कालिंदी चरण पाणिग्राही तांकर घर खोर्धा जिला बालकाटी विश्वनाथपुर मो बयसर जो भाई माने आपण मैंने बसवे जदि नवम श्रेणी बही तत्कालीन साहित्य बही थिला बहीर ना नवम श्रेणी साहित्य बही विषयर ना गांधारी आशीर्वाद सज्जन आजिर विषय महाभारत जा नहीं भारते ता नहीं भारते जा नहीं भारते ताहा नहीं जगते हे सज्जन से महाभारत जार प्रथम नाम मौसा माने भाई मान जय काव्य व्यास जते बेले महाभारत रचना कले या ना देइथले मौसा जय काव्य या ना महाभारत नुह नमिषारण्य रे अष्टादश पुराण गोटिए पटे महाभारत गोटिए पटे भार कइले ओजन अधिक ओजन हबारु या ना हेला महाभारत सामान्य आपण पुराण ग्राही सबु पुराण रो सार जने वक्ता आ जने श्रोता मु एठी वक्ता भूमिका वर्तमान आपण मान को निकट रे आपण मान होछंदी मोर श्रोता ताले महाभारत बा रामायण जा लिखा जाए ये दीटा हम पई महान काव्य जने वाल्मीकि कृत रामायण व्यासकृत महाभारत मो ज्ञानी मंडली मो कहिबार अर्थ रामायण वक्ता होचंदी भगवान शिव श्रोता होचंदी मां पार्वती ताले रामायण महाभारत श्रोता किए वक्ता किए ना महाभारत रे तीन जन होचंदी आज्ञा वक्ता तीन जन हेउचंदी श्रोता सरल भाव कथाटा को आपण मान निकट अन्य मनस्क कथाटा
ठीक भाव में धरी पारे कहीं गोविंद प्रसंग विधान तार महाभारतर प्रथम वक्ता किए प्रथम वक्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास कले व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु ब्रह्म वेदाय आशिष्टाय नमः नमः। महाभारतर प्रथम वक्ता होचंदी व्यास श्रोता जी व्यास जेतेबेले महाभारत लेखिबा पई चिंता कले बा मनस्क हेले कवि माने प्रथमे चिंता करंती चिंता सेतेबेले चिंता कले महाभारत भली एक अमूल्य ग्रंथ मुसिना डाकी देवी याकू कलम करिवो किए लिखिवो किए लिखिवो व्यास होचंदी भगवान को अवतार आज्ञा कृष्ण कई जण कृष्ण कई जण आया कृष्ण होचंदी चारि जण कृष्ण किए किए कला कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे कृष्ण द्वापायन वंदे कृष्ण वंदे प्रथम कृष्ण होचंदी भगवान नारायण भागवत अच्छे श्लोक द्वितीय कृष्ण नंदनंदन पुओ कृष्ण तृतीय कृष्ण व्यास होचंदी कृष्ण चतुर्थ कृष्ण तृतीय पांडव अर्जुन व्यास कहले मु सिना श्लोक गुड़िए डाकिबी याकू मौसा लिखिबे कि चिंता कले वेद व्यास ही एक कथा पारिबे जाई ब्रह्मा निकट रे पहुंचले कहले हे ब्रह्मन मु गोटे ग्रंथ ये लिखिबा पई भाबुछि मु डाकी देबी आपण टिके लिखि दियन वेद पढ़ंती ब्रह्मा बसिलो व्यास तमे ग्रंथ डाकिव सत किंतु मु लेखि पारिबी कहले बड़ विचित्र हला ताले को लेखिबे किए ना तुमको गोटे जगह को मु पठाउछि सीए ये ग्रंथ को लिखि दे पारिबे कहले से किए कहले वक्रतुंड महाकाय सूर्य को गणेश निकट रे पहुंचे कहले प्रभु मु श्लोक गुड़िए डाकुची आपण टिके कलम कर दियंतु गणेश गोटा शर्त बाढ़िले कहले व्यास भगवान आपण डाकिबे मु लेखिबी एबे काले काले हेले लेखनी मोहर बंद हेबो नाही गणेश कहले मु लेखिबी जे मोर एमंती लेखनी एक सेकेंड पई बंद हबनी जदि बंद हब सेठू मु लेखिबी पड़ुआरे पड़ी गले व्यास आगे महाभारतर मूल कथा सेनापति भाई ना आज सज होगी आस्तव
ଇଏ ମହାଭାରତ କଥା ତମକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବୁଲେଇକି ଛାଡିବି ଅନ୍ଧାଳୁ ଥବ ଯେ ରାସ୍ତା ପାଇବନି ଜଗତ ସେ ପାରିବେନି ସାର୍ ନା ର ବ୍ୟାସ ଆହୁରି ଚାଲା କହିଲେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଡାକିବେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଏଇଆ ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ଏବେ ଡାକିଲେ ଯେ ବ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି ଗଣେଶ ଲେଖା ଦେଖା ତ ଚାଲିଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କଲମ ଖରାପ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା କଲମଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଲିଲାନି ଆଉ କଲମ ଚାଲିଲାନି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ କଲମକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଜାଣିଥିବେ ଏତିକି ବେଳେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କଲମ ନାହିଁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏବେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦାନ୍ତ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ କଲମ ପାରିଲ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ ତା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନ ମୁଁ କହିଥିଲି 3 ଜଣ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତା ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ଗଣେଶ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ରାତି ପାଇଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ କହିଲେ ହେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ ମାମକା ପଣ୍ଡୁ ପୁଅ ସେ କହିଲେନି ଏମାନେ 2 ଦଳ ଯାକ ମୋ ପୁଅ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ପୁଅ କଣ କଲେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ ମତେ କହିଦବ ଏଇଠି ରୁହ ତମେ ତ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତମେ ଏ କଥାକୁ କହିଦିଅ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ମୁଁ ଏତକ ପାରିବିନି କହିଲେ ତମେ ପାରିବନି ତାହେଲେ କିଏ ପାରିବ ନା ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଛି ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ତମ ପାଖରେ ବସିବେ ମହାଭାରତରେ ଯାହା ଘଟିବେ ତମକୁ କହିବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକମମ୍ ଶ୍ଲୋକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରୋତା ହେଲେ 2 ଜଣ ବକ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା କଣ ସେନାପତି ଭାଇ ଆଜିର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁକିବଟି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କୋଉ ଦିନ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ
କଥା କହୁଛ ନୂଆ କଥା କ ପାଲା ବାଲା ହବ ନୂଆ ନୂଆ ର ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସାର୍ କୋଉ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହଁ ହଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି କଣ ନା ହେମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସେ ପିଲା ତ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ପଢେଇଥିଲେ ଟିକି ଝିଅରେ ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ 12 ମାସ କେତେ ଋତୁ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଉ 2 ମାସ ଆଉ ହବ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଉ 2 ମାସ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏଇଟା ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢିଲେ ଏମେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସେ ଆପଣ ଗୀତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୀତା କୋଉ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉ ଦିନ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ସେଇଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସେ ତା ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ହେମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ରବିବାରେ মহাভারত যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে ভারত বর্ষর রাজধানী দিল্লী তার উত্তর পশ্চিম কোণরে গোটিয়ে ছোটিয়া রাজ্য বর্তমান অবস্থিতি যার নাম হচ্ছে হরিয়ানা হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্র সিয়ে সেটি মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল কেতে সৈন্য ঠিয়া হয়েছিল 18 অক্ষৌণী আম সার মান বসছেন আপন মানক ভিতরে অনেক সার থিবে গোটিয়ে অক্ষৌণী কেতে আজি পালা কইছি স্বতন্ত্র পালা র এই 18 অক্ষৌণী সৈন্যরু কৌরব পটে 11 অক্ষৌণী পাণ্ডব পটে 7 অক্ষৌণী কৌরব পটে সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম পাণ্ডব পটে সেনাপতি কিয়ে অর্জুন বাবুরে সারথি কিয়ে কহে অভিরাম মুহি তুমর আয়া নন্দী ঘোষ বাহিরা সারথী ভগবান কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যেতবে নেই রথটাকে ঠিয়া করে দেলে অর্জুন আখি আগরে দেখিলে ইয়ে মানে কিয়ে গুরু কিয়ে পিতামহ কিয়ে মাতুল ইয়ে মানে মোর সমস্ত আত্মীয় লোক কইলে হে ভগবান মু যুদ্ধ করি পারিবি না ভগবান মুখরু সেই দিন বাহারিলা আপন মানকর ধর্ম গ্রন্থ শ্রীমদ ভগবত গীতা মহাভারতর কুরুক্ষেত্রে ভগবান কৃষ্ণ হেলে বক্তা কোন পাই এতে বাট আনিথিলে বক্তা কিয়ে শ্রোতা কিয়ে তৃতীয় বক্তা কৃষ্ণ তৃতীয় শ্রোতা হউচন্তি অর্জুন কেতে মিনিট সময় রে মাত্র 45 মিনিট রে শ্রীমদ ভগবত গীতার 700 শ্লোক ভগবান কহিলে কম কথা আরে 45 মিনিট র মহাভারত 18 পর্ব ভীষ্ম পর্বর যা কইদেবি তা দিয়েরে হুগুলা নথিব
ନା ଇଏ ସୁବାସ ସେନାପତି ଆସି ଖିଲେଣି ପକେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖିଲିଣି ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର ହଁ 25 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 42 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୌତକ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାହା ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହଁ ହଁ ମଳ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 15 ତାରିଖରେ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା 17 ତାରିଖରେ। ହଁ ହଁ ସେଦିନରୁ ମଳ ମାସ ଆରମ୍ଭ। କାଲିଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା 12 ମାସର 12ଟା ଅଧିପତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ମଳ ମାସର ଦେବତା ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନ ମୋ କଥା ରଖିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହିବି। ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବେ। ଯିଏ କରିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ମାତ୍ର 20ଟି ଶ୍ଲୋକ, ବୋଧେ 17 ନା 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାহ ବାହ ର। ତାହେଲେ 3 ଜଣ ବକ୍ତା, ବ୍ୟାସ, ସଞ୍ଜୟ, କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୋତା 3, ତିନି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଅରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କଣ? ରାଜ୍ୟ ନା କଣ? ହସ୍ତି ନା। ହସ୍ତିନା ରାଜା କିଏ? ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଇଏ କଣ ସେନାପତି ପାଠ? ଏଇଟା ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ପାଠ। ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ଧାରଣ କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଧ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରିବା, ମନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯିଏ ପୃଥିବୀ କି ଧାରଣ କରେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଧର୍ମ। ପୁଅରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଧର୍ମ ଏ ପୃଥିବୀ କି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ର ଆଜ୍ଞା ଗେଡ ଆଜ୍ଞା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତେ ବାପା ଅଛେ, ହଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଖରାପ କାମ କଲେ ଆମେ ବାପା ମାନେ ଆଖି ବୁଝି ସହିବା ଦେଖିବା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦୁନିଆର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ନାଇଁ ପୁତ୍ରାନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରାନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁଅରେ 100ଟା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ସାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ, ହଁ ଇଏ 2 ଜଣ କେତେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି? 100ଟା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଜାନା ଦୁଶୀଳା। କାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ମାନେ କହିକି କାହିଁକି କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଅନ୍ଧ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡା ଭିଡନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ମାରେ। ଇଏ ହେଲେ ଅନ୍ଧ, ଇଏ ହେଲେ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ହଁ ୟାଙ୍କର ଯାହା କାମ ସବୁ ଅଣ୍ଡଳା ଅଣ୍ଡଳି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡଳା ଅଣ୍ଡଳି, ହଁ ଇଏ ଅଣ୍ଡାଳି କିପରି 101 ପିଲା କଲେ? ଯଦି ୟାଙ୍କର ବାଇଚାନ୍ସ ଆଖି ଥାନ୍ତା, ଇଏ ତ ଫୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନା ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ। ବାବୁରେ ପଡା କେତେ? କେତେ ପଡା? ପଡା ହଉଛି 5ଟା। କଣ କଣ? ହସ୍ତିନା, ବାରୁଣା, ଜୟନ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଯମପ୍ରସ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ମାନ ମୋ ବାପା ମାନ, ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ, ଆଜ୍ଞା 5ଟା ପଡା ଗାଁ, ପଡା 2ଟା ଭାଇ। ଭାଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଭାଇର ଭାଗ କେତେ? ଇଏ ଭାଇ 2 ଅଧେ, ସେ ଭାଇ 2 ଅଧେ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇର ପୁଅ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଭାଗ ଦବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କହିଲା ବାପର
ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଜଣେ ଗାୟକ ଆଉ କବି ପାଲା ଜଗତର ଭିନ୍ନ ମୋର ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଚୌଖମ୍ବାର ସଂସ୍କୃତ ବହି ଓଡ଼ିଆର ପାଲା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ବାପର ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟ ହକଦାର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକା ବାପା ପୁଅ ଭାଗ ପାଇବ ଏମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଉଣ ବାବୁଆ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଶାନ୍ତି କପୋତ ଆରେ ଧର୍ମରାଜ ଧର୍ମଙ୍କ ପୁଅ ଭୀମ ପବନଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ର ନକୁଳ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସହଦେବ ଏକା ବାପା ଓରସରୁ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ସହଦେବ ଏକୁଟିଆ ବାପା ଓରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମେଜର ଯେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୋଟାଏ ଫିସ୍ କେମିତି ଆସିବ ଫିସ୍ ନା ମାଛ ଦେବିନି ତମେ କିଏ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଖାଲି କିରଟି ମୁଁ ଛାଡି ଆସିଛି ଚିତ୍ରାଳୟ ନେଇ ଯାଇଛି ଭଡାରେ ବାପର ସନ୍ତାନ ଭାଗେ ହକଦାର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସାରା ସଂସାରରେ ମାଧବ ଗୋପେ ଜାତ ସଲବଣ ଜଳଧି ପାଣ୍ଡବେ ଯାର ଜାତ ଦବୁନୁ ନା ଦବୁନୁ ବୀର ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ଶୀଘ୍ରେ ମେ ଦିନି ଖାଲି ଦେବି ନେଇ ନୁହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଫେରିଗଲେ ମନା କରିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଗ ଦବ ନାହିଁ ଖାଲି ଭାଗ ଦବ ନାହିଁ ନୁହଁ ଖାଲି ମନା କରିଛି ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବାର ପ୍ରୟାସ କଲା ମାରିଦବା ଯେ ଏମାନେ ଥିବେ ନା କାଲି ମୋଠୁ ଭାଗ ମାଗିବେ ତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା କୂଟ ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟା ବଂଶ ବୁଢା ଇଏ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେତିକି ମୋ ମା ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଘରେ ଶଳା କୁଣିଆ ରଖିଛ ଅସୁବିଧା ମହାଭାରତର ବଡ ଲକ୍ଷଣ ମହାଭାରତର ଗୋଟା ଲକ୍ଷଣ ବଡ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଲୋକଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛି ୟାକୁ ମାରିଛି କିଏ ନା ଯିଏ ମାମୁଁ ପଶିବ ତା ବଂଶ ବୁଡିବ ମହାଭାରତରୁ ଆମେ ଶିଖିଲି କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାମୁଁ କିଏ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ବହି ନା ବାଲ ଭାରତ କବି ରାଜଶେଖର କଳା ମାମୁଁ କିଏ ଗାନ୍ଧାରାଧିପତେ କୁରୁକୁଳର କାଳକୂଟ ବିଷ ଗାନ୍ଧାରାଧିପତେ ସୁତ ସୁବଳସ୍ୟ ମହୀୟସେ ରାଜା ସୁବଳର ପୁଅ ନାଟା ତାର ଶକୁନି ଯିଏ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଭାଇ ଇଏ ବଂଶ ବୁଡେଇବ ଶପଥ କରିଛି ପଥର ଘରରେ ପୁଡ଼ିଆଏ ଅନ୍ନ ଖାଇ କୌରବ ବଂଶ ବୁଡେଇଛି ଶକୁନି
ପାଣ୍ଡବ ପଟେ ଗୋଟା ମାମୁଁ ଅଛି, ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି। ମାତୁଳ ଦାସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାତୁଳ ଯଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହିସାବରେ ଶାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁର ମାମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସଂସଦପକ ବାହିନୀ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭୀମ ପୁଅ ପରା ନାମଟା ତାହାର ବାବୁ ହେ ବେଲାଳ ସେନା। ସେନର ମୁଣ୍ଡଟା କିଏ କାଟିଛି ସାର୍? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇ କୃଷ୍ଣ କାଟିଛି। କଳା ମହାଭାରତକୁ ସାରି ଦେବରେ ଦୁଇ ଭେଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ, ଜଣେ ଶକୁନି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଛାନ୍ଦ ପଦ ରାଗ କଲ୍ୟାଣ ହରି ନାୟକ ପୁଅ ତାଳ ତ୍ରିପଟା ମାତ୍ରା 7 ଗାୟକ କେଶରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୀମେ ବିଷ ଦିଆ କୁରୁକୁଳ କାଳକୁଟ କହିଲା ଭଞ୍ଜା ଏଟାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେ। କାହାକୁ ବିଷ ଦେବୁ? ପାଞ୍ଚଟାକୁ। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟା ବଳୁଆଟା ଆସିଛି, ସେଇ ବଳୁଆଟାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ମରିଗଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଡେଇକି ମୁଁ ମାରିଦେବି।
କାହାକୁ ବିଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭୀମକୁ ବିଷ ଚାତୁର ଗୃହେ ବିଷ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଗଲା ରେ ଇଏ 5ଟା କୁଳାଙ୍ଗାର ୟାଙ୍କ 5 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଗୋଟା 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 ଅଲାଜୁକ କହିଲା ଆରେ ଅଲାଜୁକେ ତମ ଭଳିଆ ଅଲାଜୁକ ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ କଥାଟା କାଇଁ ସିଆଡକି ଯାଉଛି କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଲୁଗା ପକେଇ କଲା ବଂଶ କଥା କିଏ ପଚାରେ ୟାଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ର ବାପା ବୋଲି ୟାଙ୍କ ମା ବରି ଥିଲା ଚୌପଦୀ ବୋଲି ପାଇଲେ ହେଲା କଲା ୟାଙ୍କ ବଂଶ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆରେ ଏଗୁଡାଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ ଧର୍ମ ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପବନ ପୁଅ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଜାତିର କହିଲା ଆରେ 5ଟା 5 କଲାରେ ତମ ମା 5 କଲା ତମେ 5ଟା ଗୋଟିଏ 5 ଭାଇ ବୋହୁ ଧର୍ମରାଜ ପାଞ୍ଚାଳିକି ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତେ ତମେ ଗୁଡା ଦିଅର ହେଇଥାନ୍ତ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତେ ଭୀମ ଧର୍ମରାଜ ହେଇଥାନ୍ତେ ଦେଢୁଶୁର ଇଏ ସାନ ଦିଟା ହେଇଥାନ୍ତେ ଦିଅର ତମରି ଘରେ ଭାଇ ବୋହୁ ସହିତ ଦେଢୁଶୁର ପ୍ରୀତି ଦିଅର ସହିତ ଭାଉଜ ପ୍ରୀତି ନଥାନ୍ତା ତମ ମେଳରେ ସେ କୁସୁନିଆଟା ନଥାନ୍ତା ତମ ବେକକୁ ମରିକିରି କୋଉ ଦିନ ଯମୁନାରେ ଭସେଇଥା ନଥାନ୍ତା ୟାଙ୍କର ତ ନିଶ ନାହିଁ ଗୋଟା ନନ୍ଦ ପୁଅ କୁସୁନିଆ ନିଶରେ ପାରିବ ତମ 5ଟାକୁ ମୋଡିକିରି ଯମୁନାରେ ପକେଇ ଦେଇନଥା ତଥାପି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୁଚିଗ୍ର ଦେବିନି ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଓ ପଡା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯା 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 ଯୁଦ୍ଧ କର ଯାଅ ବୀରରେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ
न्याय्य अधिकार छड़ेबा पाई भाई जा जा आर पटे दुर्योधन जाई ता मां निकट रे पहुंचला जेतिकी मां माने आज अछ दुर्योधन डाकला कला मां पेटे खाई दिले मोटे खाई नहीं मो मां को जीवन संगी सुख दुख भागी जड़े भारी जाकू कंस जेते माछ माँ सिना तार बुकुर देता सन्ताने माँ माने नथिले आमे आज ठिया ही कथा कहि पारंतिनी डाक्तर माने कहउछंती शिशु जदि बंचिब ता मार प्रथम कष क्षीर खाई बंचिब आगे पिला को मार कष क्षीर दियो माँ सिना तार बुकुर देता संताने कह दुनिया रे किए माँ जदि पुओ दोष करे क्षमा कर दबलो माँ ये जगत रे आमे जेते पुओ गोटा गोटा अयोग्य पुओ ठाकुर अभिराम लिखिछंती आज्ञा हेले को संतान नुहंती को पुओ को दंड तार माँ दिए ये अयोग्य सुत तो को समस्त जन्मभूमि गरिए से माँ मान को मु प्रणाम करुछि ए पाला मंचरु तमे मोर माँ ये जातिर माँ गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय गांधारी भली माँ ये भारत वर्ष जन्म हम ना जी माँ छ कमा कौ दिन आर घर पुओ उपास थला बेले गंडे खाइया को देछ कौ माँ ता छाती हाथ बाड़ाई कौ से पिलाटा जते बेले भल पैंट पिंधि मु देछि सेतिके बेले विश्व मातृत्व मनोभाव सृष्टि हब देखो गांधारी कौशिक कौन कला महाभारत रे गांधारी जेतिकी माँ छ तम पाई मोर कर्तव्य तम पाई मोर कथा ढेंकानाल आसला बेले मोर गोटे कथा मने पड़ जाए ठीक 2024 मसीहा नवेम्बर 22 तारिख रे ढेंकानाल इच्छापुर पाला गाइला बेले मो माँ आर पारिकी बाट काटिला जी मते जन्म देइतिला पाला गाइबार कि मोह आपण मान को निकट रहीगला बड़ भाई दिन रे फोन कले मार ब्रेन स्ट्रोक हो गलानी डाक्टर कहउचंती पळया बोले मेडिकल लियो काली जीवी दु ठीक राती गोटे रे फोन आसला मो माँ चली गला मो माँ पाखरे से अंतिम सज्जा निकट भी मु रही पारनी ढेंकानाल इच्छापुर पाला गाइला बेले मो माँ भी आर बार आर पार के चलला
সেদিন মুন্ডিয়া মারি কইଥିଲି লো মা মান এ অধম সুত তো করে হেলে কুসন্তান ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପା ମାନେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଇ ଗାଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ପାଠ ପଢି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଛି ଚାକିରି ପାଇଛି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମୋର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାର ହୃଦୟ ଜନମୀ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ ଶିଖ ହେ ମାମାନ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ ନା ସେଦିନର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଛି ମା ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବ ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିବ ମା ମା ହାତ ବଢା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି ଲାଗଇ ସୁଆଦ ଅମୃତ ଢୋଳରେ ଲାଗଇ ସୁଆଦ ଅମୃତ ଢୋଳରେ ଲାଗଇ ସୁଆଦ ଅମୃତ ଢୋଳରେ ପାଚି ଯାଉ ବାଳ ନଇ ଯାଉ କହିବ କାଲିର ପିଲାଟା ମା କେବେ କହିବନି ମୋ ପିଲାଟା ବଡ ହେଇଗଲାଣି କହିବ ମୋ କାଲିର ପୁଅ ବାଳ ପାଚି ଯାଇଥିବ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଯଦି ମା ଥବ ମା କେବେ କହିବନି ମୋ ପୁଅ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ହେଇଥାଉ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଅନ୍ଧ ମାର ଆଖିରେ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଗତରେ ଯା ମା କୁ ଯା ମା ଯାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦବ ये जगतर से गोटा विश्व विजेता हम ये महाभारत युद्ध भली युद्ध विश्व रे ही ना राम रावण युद्ध भली युद्ध विश्व रे ही ना लागिछि रूसिया यूक्रेन युद्ध एते मास हलाणी घना घटा लड़े तथापि ना राम रावण युद्ध ना कौरव पांडव युद्ध सहित समान मध्य प्राच्य रे युद्ध आरंभ करा गलानी सेतिपाई पेट्रोल दर बढ़ी गैस दर बढ़ी माँ मान हांडीशाल रे काठ चुली पहुंचला जी माँ अछ हे माँ देख शिख कौन पालारू शिखिब ये बेहरा पुओ की पाला आपण आगे गाइब ना गांधारी एकमात्र पद जदि तमे कहि पारिबो जेते माँ अछ हाथ टेकी कह मु कहिबी सेही होउची गांधारी आजिर दुनिया रो दुर्योधन जननी रो पादे बालकाटी विश्वनाथपुर कालिंदी चरण पानी नहीं गांधारी रो आशीर्वाद जननी रो पादे किए तू मो तो पुओ ओ दुर्योधन कौन आशीर्वाद करी माँ मो युद्धरे जय करी ना 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 माँ से पांडव मान को किपरि ए धरणी मच्छर निर्पांडवा करी तोर निधन कुरु चूड़ामणि कांदी मुझे दिन
କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି କାନ୍ଦିବି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ କାନ୍ଦିବି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦିବି ରେ ବାପ ମଲେ ଭୀମର ଜୁନା ମଲେ ଭୀମର ଜୁନା ମଲେ ଭୀମର ଜୁନା। ମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବୁ? ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇ ସେମିତିଆ ମୋ ପୁଅରେ। ନା 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 ଯୋଉ ଦିନ କୁନ୍ତି ଚାଲିଗଲା ମତେ ଏ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ମୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା। ହେ ଭାଇ ମାନ ହେ ମା ମାନ ଭୁଲିଯିବ ପଛେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଖି ଆଗରୁ କେବେ ଭୁଲିବନି ଧର୍ମକୁ। ଧର୍ମ ସିନା ଏକା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଆଉ ସବୁ କଥା ଧର୍ମପୋତ ଏକ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବା ପାଇଁ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଜୟ କରିବିନି? ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ପରାଜୟ ଲାଭ କରେ ତୋ 100ଟା ପୁଅ ମରିଯାଆନ୍ତୁ? 99ଟା ପୁଅ ମରିବେ ତୁ ଏକା ବଞ୍ଚିବୁ। ଏକା ବଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଇଏ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଆସିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ତ ମାରେ ଯା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବୁ ବସ୍ତ୍ରହୀନା ହେଇଯିବୁ ଯୁବକ ଯୁବରାଜ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ଆଗରେ ଯଦି ଉଲଗ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିବ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେ କୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ବାପା ତୋତେଟି ମାରିବା ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିଏ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥୋଇ ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଇଏ କରୁଛି ମା ପାଶରେ ଗମନ। 2 ଜଣ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ কৃষ্ণ চিন্তা কলে পাণ্ডব মানে বিজয় হেবেনি যদি এ উলগ্ন হেইতা মা নিকটরে ঠিয়া হইଯିବ ব্রাহ্মণ বেশকু প্রভু করিণ ধার ধরি ভগবান কৃষ্ণ পৌঁছলে। হে মায়া ধর তো মায়া কিয়ে জানিব হে মায়া ধর তো মায়া কিয়ে জানিব আরে যদি
ଓ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଂସାର ସାର ମନୁଷ୍ୟ କାଚ ସାର ମୋହି ପଦେ କାଚ ବେଚଳିତ ମୋର ସ୍ୱୀକୃତ ହାରିକା। ଆରେ ସଂସାରରେ ସାର ହଉଛି ମଣିଷ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ରାଜା। ତମେ ଗୋଟେ ରାଜା ପୁଅ, କାଲିକି ରାଜା ହବ, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ନଦୀ କୂଳଟାରେ ବୁଲୁଛ। ମୋ ମା କହିଛି, କଣ କହିଛୁ? ମୋ ମା କହିଛି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯଦି ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ବିଜୟ କରିଦେବି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓ ରାତି ପାଇଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ତମେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇ ମା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ତମକୁ ବିଜୟୀ କରିଦେବେ। ତମେ ଏଡ଼ିକି ଅଲାଜୁକ, ତମ ଭଳିଆ କଣ ବିରାଟ ଅଲାଜୁକ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି କାନ୍ଥ ଦେଖା ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡେଇ ଦେବ। କଣ କଣ ମୁଁ ଅଲାଜୁକ? ଆରେ ଅଲାଜୁକ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପୁଅ, ତମେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୁଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ମାତୃକୁ ଦେଖାଏ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପୁଅ, ତାକୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ମୋ ମା ଏବେ ଯାଇ ଯୌନାଙ୍ଗଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ। ତର ତରେ ଚଳିଗଲା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମୋ ଭାଇଆ ମନ ଦେଖିଲା ଯେ ଯମୁନାରେ କିଛି ନାହିଁ ଘେନ, ମୋ ଭାଇଆ ମନ କଦଳୀ ପଟୁକା ଭାସୁଥିଲା, କଦଳୀ ପଟୁକା ଭାସୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ଯୌନାଙ୍ଗ ଲୁଚେଇ ମା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆରେ ୟାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବଡ! ମା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା, ଯୌନାଙ୍ଗ ଲୁଚି ଯାଇଛି, କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଏ ତାର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିଟା, କହିଲା କଣ କଲୁ ରେ ପୁତ୍ର? ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲୁ ମରଣ ଦୋରର विचार करिव सेदिन दुर्योधन को चाहिए गांधारी बंचई दे किंतु गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय। गांधारी सु उत्तम महत कार्य कला कहला बापा जीए धर्म करिथिव जितिव जी अधर्म करिथव सिया दुर्योधन चिंता कला जाने ज्येष्ठ धर्म ये बलिया पद सुभाष भाईना पाइबा को 10 वर्ष तुमको लगे ये पद जदि आज पालाटा यू धरीदबा मु जानी तुम गायक। प्रथम दिन पचारि श्रीमंदिर काहार उत्तर पाइले
ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମ କିଏ ଦେଲା? 5 ଦିନ ସରିବ ଉତ୍ତର ପାଇବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଧର୍ମ କରିଛି, ରାଗ ଚୋଖି ବହିନା ହରିତତ୍ଵ ମହାଭାରତ କହିଲେନି, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ମହାଭାରତ କହିଲେ, ହରିତତ୍ଵ ମହାଭାରତ। ହରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଜୟ ରାଧା ହରି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଛି। ତେଣୁ କବି କେଡ ଚାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସକୁ ସେ ବହିଟି ଆସିନି। ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖି ପ୍ରଥମେ ମତେ ସେ ବହିଟିଏ ଧରେଇଥିଲେ। ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଣ୍ଡିତ, ନାମ ପଣ୍ଡିତ କେଳୁଚରଣ ମହାରଣା, ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ବାଲିଗାଡିଆ ଜଙ୍କିଆ ବାଲିଗାଡିଆ। ବହିଟିର ନାଁ ହରିତତ୍ଵ ମହାଭାରତ। ଗୋଟିଏ ବହି ମୁଁ ସମୟ ପଇସାରେ ବାହାର କରିଛି, ଯାର ନାଁ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌପଦୀ ଶତକ। 100ଟା ଚୌପଦୀ ସେଥିରେ ଅଛି। 2-3ଟା ଚୌପଦୀ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାୟକ ଗାଇ ନଥିବେ। ଯୋଉ ନୀଳାଚଳେ କାଳିଆ ହାତୀ, ଆପଣ ଚୌପଦୀଟି ଶୁଣିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଜାଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଧର୍ମ শব্দ সংযোজনা কবির ছাতুরী। জানে জ্যেষ্ঠ ধর্মরাজ, মু জানিছি মোর বড় ভাই হচ্ছন্তি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। জানে তাঙ্ক বল বীর্য, মু তাঙ্ক বল সম্পর্করে জানে। জানিছি মু, দেখন্তু খালি জাণ শব্দ আগে আছে। যাজ্ঞ শ্রেণী জগত ভাত, জানিছি হল সমর নাশ জীবে কুরুকুল। জানে ধর্ম যুদ্ধে হেব তুম্ভে বিজেতা, জানে কৃষ্ণ তুম সহায়, তথাপি মু মহামানী এ পার্শ্বরে জনকু এভাবে আমি সেনাপতি করিবা দুর্যোধন চিন্তা কলা। এ সংসারে যিয়ে অজর অমর বর পাইছি, তা মা তাকু বড় দেই দেইছি, ইচ্ছা হেলে জীবু তার, ইচ্ছা হেলে
ଅଛି ସେଇ ପୁଅ ବାପା ବାହାଇବେ ପୁଅ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲା ୟା ମା କିଏ ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ଶଙ୍କର ମୌଳି জ্ঞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କିଏ ମା ଦେଇଥିଲା ୟା ନା ଦେବବ୍ରତ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ନାମ ଗାଙ୍ଗେୟ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାରୁ ୟା ନା ହେଲା ଭୀଷ୍ମ মুধনি কথা কথানি গুরু তেজা চন্দ্র শম্ভ শিব মূর্ধনি শিক্ষা শিবଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୟା ମା ବସେ ଶିଖା ଉପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ସେଇ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଇଏ ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ 5ଟା ସ୍ୱର ରଖିଛି ରାତି ପାହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ନିଧନ ହେବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛରିତ ହେଇଗଲା କୌରବ ପଟେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେନାପତି ହେଲେ 5ଟା ସ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମରିବେ ମାରିବେ ଇଏ ମାନେ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ମରିବେ ଏବେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେ କରିଲେ ବାବୁ पांडव माने कांदिबा आरंभ करदे भगवान कृष्ण कहले मु काहि रही सखा मान तमे तो कांदिलनी मु एबे द्वारावतीपुर मोर पळौची मु नंदीघोष रथ मु फेरी जाउची जेते बेले बाहरिले भगवान एतिकी बेले जणे मंत्री थिला पांडव मानकर ना तार सहदेव डेरी हबो सबु जुगरे नामाधारी मंत्री अछंती सत्यरे शुक्राचार्य त्रेतयारे सुमंत शुक सारण एठी मंत्री सहदेव सेपटे शकुनी कली रे जे एबे सचिवालय जे रही अछि बाबू सचिवालय रे सचिव माने जे मंत्री अटंती सजन वृंद राति पाहिले पांडवे मरिबे मंत्री सहदेव पाद तले पड़ी गले कहले ठाकुरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत जदुमणि महापात्र पदुटे छंद को आसु 5 मिनिट बोधे थी पांडव प्रिय
ମୋ ସେନାପତି ଭାଇ ନା ହେଇଥିଲେ 1000 ଥର ଗୋଟା ନାଁକୁ ଡାକୁଛି ସୁକ 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 କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେନାପତି ଭାଇ। ହୟ 1000 ଥର କଣ ସୁକ ସୁକ ଡାକୁଛ? ସୁକ ପରା ତମ ପାଖରେ। ମୁଁ ତ ଗେଡ ଗେଡ 100 ଥର ଡାକୁନି, ଥରେ 2 ଥର ଡାକିଦେଲି ସମ୍ବୋଧନ ସୁକ ସୁକ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାଟା ସେମିତି ଅଛି। ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉନ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। କଣ ବାଟଟା ଏଇଆ, ଆଜି ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଯିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ଦେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ କୋଉଠି? ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଗଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ତୋର ପଡେ ନାହିଁ କି? ସେନା ଗନ୍ଧର୍ବ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁ ବାନ୍ଧିଲି କି ନେଲା, ସମସ୍ତେ ଲୁଚିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର ଦେଇଥିଲା, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ଆଜି ରାତିରେ ଯେ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ମାଗି ଆଣ ତବ। ତାର ପର କଥା ବତେଇ ଦେବି ଯେ ବଞ୍ଚିବେ ପାଣ୍ଡବେ। ନେଇ ଆସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କଠୁ ଅର୍ଜୁନ, ପିନ୍ଧିଲା। କେଡେ ମାୟାବୀ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ରାତ୍ର ହୋଇଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳ। କେବଳ ବିଶ୍ୱରେ ଅନର୍ଘ ମଣି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ କଥାଟା କରିଦିଅ। ତର ତରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ କରିଲା ଗମନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିକଟେ ହାଜରଟି ଘେନ ପିତାମହ ଅନେଇ ଦେବେ କିଏ ମନେ ପଡିଲା ଇଏ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ମୁହଁଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତେ ରାତିରେ ନା ପିତାମହ, ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଇଗଲା। କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ଏବେ 5 ଗୋଟି ସ୍ୱର ରଖିଛ ସତ୍ୱର, କରନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ। ଯେ କାଳେ କାଳେ ପରା ପାଣ୍ଡବେ ନେବେ। ପିତାମହ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, 5ଟା ସ୍ୱର ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଆଉ ହବନି, ସ୍ୱରଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆଉ କେହି ଜାଣିବେନି। ଆମ କୌରବ ପାଣ୍ଡବରେ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। 5ଟା ସ୍ୱର ନେଇ ଅର୍ଜୁନ କରିଲେ ବାବୁ ଗମନ। ରାତି ପାଇଲେ ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜଇ ଗଲା। ରାତି ପାହିଲା ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, 5 ଜନ୍ୟ ଋଷିକେଶ ପିତାମହ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ନା ପରା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ନା ରେ ମାୟାବୀ। ନା କଣ ମାୟାବୀ? ନା ତୁ ପୁରା କାଲି ରାତିରେ ଯାଇ 3ୟ ପ୍ରହରରେ ମତେ କହିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ତୁ ଯାଇନୁ? ନା ନା। କାଲି ରାତିରେ ଅନର୍ଘ ମୁକୁଟଟା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ। ତମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲ?
ସେ ମାଗିଥିଲା ତାହେଲେ 5 ଗୋଟି ସ୍ୱର ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୱର ନେଇଗଲା ମୋର ଘେନ। ଏ କଥା ଯେ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଉ ଜିତିବ ନାହିଁ, ମରିବାଟା ସତ୍ୟ। 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ କି ଦେଖି ଶର ତ୍ୟାଗ କଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। 84 ଗୋଟି ଶର ମନରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। 5-10 ଦିନେ ମରଣ ବରିଲେ ଗୁରୁ ଚାପ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୁକରେ ତମ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ପଛ ଆସିଲେ ତମ ଗାୟକଙ୍କୁ କହିବ ଏଇଠୁ କଥାଟା ଆଜି ଧରନ୍ତୁ, କାଲି ଛାଡ଼ିଥିବ କଥା ପୂରଣ ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ଛାଡ଼ିବି। ଯୋଉ 5 ବାଣ କରିଲେ ହରଣ, ନାମ ତାର କଣ ଘେନ। ମହାଭାରତରେ ଖୋଜିଲେ ବାବୁ ହେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ, ରଥ ନା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ସେପଟେ ସାରଥୀ କିଏ, ତାଙ୍କ ରଥ ନା କଣ ପୂରଣ କରିଦବ, ଖାତାରେ ଲେଖାଦବ ହବ। 5-10 ଦିନେ ମରଣ ବରିଲେ ଗୁରୁ ଚାପ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ହେଲା। 5-10 ଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, 5 ଦିନ ଦ୍ରୋଣ, 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିନ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଧରାଶାୟିତ ହୋଇଲେ। ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶଲ୍ୟବୀର ପରାସ୍ଥଲ ଭିଲେ। ଓଳିଏ ଯେ ପରା ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଲା 18। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ 17 ଦିନ ଓଳିଏ, 10 ଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, 5 ଦିନ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ, 2 ଦିନ ଓଳିଏ ଶଲ୍ୟ। ଆଉ ଓଲଟା ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ମହା ଚାଲାକିଆ ନା, ଚାଲାକିଆ ଗାୟକ ସେନାପତି, ନାଟା ସେନାପତି ପରା। ଆଜି ଦେଖିବା ଟିକେ ସେନାପତି କାମ, ଇଏ ସେନାପତି ନା ସାରଥୀ ଆଜି ଜଣା ପଡିବ। ଯୁଦ୍ଧ କଥା, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତିଙ୍କର ବେଶୀ କାମ, ସାରଥୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ରାତିଟା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ପାଞ୍ଚାଳି ପୁତ୍ର ମାରିଲା। 5 ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାତେ ନେଇ ବାବୁ ଧରାଇଲା। ତାର କଥା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠାରେ ଯେ ରହିଲା।